Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hoş geldiniz apa. Allah razı olsun. Birinciden Allah'ıma çekiş şükürler, maktolordu aytalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salatlar olsun. Amin. Hoş geldinizler. Bugün şu sizler bilen Allah'ın kudret gücünün keremetlerinden bölüşüp inşallah apamdın жашоодогу болуп аткан ayan belgileri arkulu bölüşe gitmekçiyiz. İnşallah Allah razılığı için. Allah'ıma sallallahu seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Gelin sapam birinciden şu maktolada aytıp bir tasirdi sabaklarınızı berip ketesiz dep Allah'tan razılığı için ne diyeceğim talalı. Amin. Allah. Amin Allahu Ekber. Selamun aleyküm cemaat. Akılay birinciden seni görgönüme kursamın. Hoş gelipsin bizden nemezge. Senin emeğinde Allah'ıma çeksiz maktolu olsun, çeksiz şuurlar olsun, süyüklü peygamberimize salam salavatlar olsun. Bizlerge Allah Teala'nın mehrimi, tınçlığı, rahimi, keçirimi olsun. Eli cerimiz tinç bolsun, elin katarında bağırdığımız tinç boloyun, günler tinç bolsun. Şu bugünkü emeğimizde Takasır Suresi'nin faziletleri jana Manisinin Allah razılığı için Allah'tan berilgen bir ayan keremetleri sizlerle bölüşelim dep apabızda çıkırıp sizlerge oşo tasirdi özün жашоо okuyalarda Allah razılığı için sabaklarda alıp kalalı dep Alima Hafize apalarımızdan biri Salih apabız. Allah razı olup öz razı olsun. Amin Allahu Ekber. Geliniz apam bugün Allah razılığı için oşo жашооңуздагы сиздин апаңыз өтүп кеткенден кийинки болгон окуяны бизге айтып берип ыйлаттыңыз. Ошону башкалар дагы уксун деген ниетте сизде ошо маекке тартып отурабыз. Allah разылыгы үчүн ошону бөлүшө кетсеңиз. Takasır Suresi'nin Апаңыздар. şunu okup анан апам канчанчы 10-жыл өттү эле ошондо анан Takasır Suresi'nin kelinimizin tüşüne şu emi apam kiriptir da anan rahat emi şu Takasır Suresi'nin jattagıla dep tüşüme kirdi dedi. Anan keyin şu dua kılıp 4-cü gün dua kılabız da şu günü bir tuğandarыбыз менен бардыгыбыз жыйналышып анан олтурсуп эме кылсак келин айтып калды да енем түшүмө кириптир ошондо Takasır Suresi'ni jattagыla дептир дейт. Эмне болуп кириптир деп сурап атпайбыз баарыбыз. Анан Takasır Suresi'ni jattagыla дейт. Ошонон эми мен şu Takasır Suresi'ni енем айтыптыр деп şu өзүмө алдым да. Şu енем şunu jattagыla деп бизге эми Allah Teala ayan kılgan okşoyt деп анан фраза өзүм ошону айтып атат да. Анан жаттайлууну деп бардыгыбыз биз туугандарыбыз маслихат кылып анан эме кеңешип жаттагыла деп жаттадык да. Анан ушуну жаттап энди апам айтты деп эле жаттап ушу намазга кошуп эме кылып жүрдүк. Анан мына Куран окуп силердин жамаатыңарга келип анан мына Куран таасирин киргизет да апам ошо Takasır Suresi'nin манисин карабастан эле апасынын түшүнө кирип айткан аяны менен жаттап эле амал кылып жүргөнсү. Амал кылып жүрдүм эле да. Ушул Куранды алып сөзмө сөз ушу алымдарыбыздан Allah разы болсун бизге ушундай фазилеттер менен баарын жеткизип которуп берип анан ушу биздин жамааттан окуп атып Takasır Suresi'ne келгенде ушуну окуп ыйлап анан бизди да ыйлатып айтып бериңиз ушуну окуп койбойсузбу анан мен манисин эметип берейин алыңыз ачкыңыз. Ушуну Көрсө Аллах Таала ал апаңыздын түшүнө кирүү менен бизге эмнени айтып жеткизгиси келиптир Куранда Аллах Таала айтып атат. Ушул китепти окугандан кийин ошо апамдын эскерип ошонун аян болгон түшүнү эсиме дагы келбедиби. Анан Takasır Suresi'ni азыр окуп берейин. Мээримдүү Райымдуу Аллахтын аты менен Алхакуму Такасур. Аузу биллахи минешшайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma izin anin naim. Sadaqallohu Allah lazim. razı olsun, razı olsun. Men manisini okup berip koyun apay. Kırgızçasın manisini okup bersin. Allah Taala asır Kur'an'da bizge aytып atatты. Estağfurullah. Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын исми менен силерди те мүрсөлөрдү зыярат кылгандарга чейин кылганыңарга чейин силерди мал дүйнө топтоп көбөйтүү алаксытты. Жок, жакында билерсиңер. Дагы бир жолу жок. Силер жакында билерсиңер. Жок, эгер силер дүйнөгө кул болуп калуунун акыбети эмне экендигин анык билүү менен билсеңер эле, ант болсун силер тозокту көрөсүңөр. Дагы бир жолу ант болсун силер аны анык көрүү менен көрөсүңөр. Андан кийин мына ошол күндө жакшылыктар туурасында сураласыңар деп Аллах Таала айтып жатат Кур'анда. Аллахым ажрин миннар, Аллах сактап бейишин насип кылсын. Апаңыздан Аллах разы болсун, ашыңызды алсын. Шуну окугандан кийин анан мен ошол түш эсиме келип анан неме кылып атпаймынбы, эскерип ушунун маанилерин билбей эле мен жаттаганмын да. Анан силер дагы жаттагыла деп бир туугандарыма да жаттатып анан намазга кошуп жүрдүк эле. Мына илим алуу бешиктен кабырга чейин дейт. Ушу илим алып, мына шу китебиңерди окуп акылай. Алла баарыңардан ыраазы болсун сенден. Ушуну окугандан кийин мен ошону эскерип эме кылып атпайм. Ошону мына илим алуучуларга мындай бир эмени бөлүшкүм келди да. Ошону сиз айтып берсеңиз деп чакырып калдык да, ушу сиз барып ыйлаттыңыз ушу. Апам деген ушинтип аян берди деп. Ошону апам ошондо бизге эме кылган экен да. Апамдын көндөгүнү Алла Таалам неме кылып айттырып түшүнө киргизген Алланын өкүмү менен болду да ошо. Анан мунаны окугандан кийин ушу балдарына ушуну насаат кылып эме кылып окугула, илим алгыла деген немеси го сыягы. Насаат кылып сиздер аркылуу ушу жалпы угуучуларга баарыбызга жеткизип атат да ушу аян аркылуу. Ушунун фазилетин да окуп берип коеюн апам, сиз азыр жашоодо окуялардан да таасирдүү окуя сабактарыбыз көп экен. Аллах разы болсун. Ажы алима хафисасыдай болгон, Кур'ан сүйгөн, Аллахтын ыраазычылыгын издеген апалар көп болсун. Ушул жерде Такасур сүрөсүнүн фазилети көрсө апасы айтып атат да, сиздин апаңыздан Аллах разы болсун, жанат кылсын. Амин. Көрсө ушуларды бизге жеткизгиси келип атат да, көрсө ошондо сиз көп маани берип атасыз. Такасур сүрөсү көбөйтүү деген маани билдирет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сүрөдө байлык топтоо эмне топтоо менен дейт, алек болуп ким алдыңкы ойлоп Алланын буйруктарын аткарууга убакыт таба албай калган мал дүйнөсүнү сүйүүчү кишилер каралган экен бул сүрөнүн ичинде. Аллахтын буйруктарын аткарууга убакыт таба албай калган мал дүйнөнү сүйүүчү кишилер тууралуу айтылат экен. Алар экен акыйкатты билбегенде мындай кылбаган болчу. Ошондой эле сүрөдө кыямат күнү ар бир пенде өзүнө берилген неаматтар жөнүндө суралышы айтылган. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхудан риваят кылынышынча, Аллах андан ыраазы болсун, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Ичиңерде ким Курандан 1000 аят окуй алат?" деп сурады. "Бул иш кимдин колунан келет эле?" деди адамдар. Ошондо ал зат Такасур сүрөсүн окуй аласыңарбы деди. Бул хадис эки түрдө түшүндүрүлгөн дейт. Биринчи, Такасур сүрөсүн тилават кылган адамга 1000 аят окуганын сообу берилет. Бул сүрөдө дүйнөгө алданбастык, акыретти көзү менен көрүп тургандай анык ишенүү менен 1000 аятка тең. Такасур сүрөсүн ыклас менен окуган адам өткүнчү дүйнөнүн нерселерине маани бербейт, байлыкка кул болбойт, кайдыгерлик уйкусунан турат, сергек болот, дүйнөнүн өткүнчү экенин түшүнөт,
өмүрдүн суу сыяктуу өтүп кетишин эскерет. Өзүнө берилген ар бир неаматтар үчүн бир күн келип эсеп беришин билет. Ушулар жөнүндө пикир кылган адам гана күнөө иштерин токтотот. Анын көңүлүндө Алладан коркуу сезими пайда болот. Такасыр сүрөсүн окуган адам өлүмдү эстен чыгарбайт дейт, чыгарып койбойт экен. Акырет жөнүндө ойлойт, жашоонун эмне экенин түшүнөт. Алхамдулиллах. Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхудан риваят кылынышынча, Аллах андан ыраазы болсун, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, мен силерге Такасыр сүрөсүн окуп берем. Ким ыйласа, ага бейиш важип болот. Ким сүрөнү деп туруп анан сүрөнү окуду дейт. Ичибизден бирөө пык ыйлады. Башкалардын болсо көзүнөн жаш чыкпады. Ыйлабагыла. Эй Алланын элчиси, биз ыйлаганга аракет кылдык. Ыйлагыла деген го, биз ыйлаганга аракет кылдык, бирок ошончо урунсак дагы эптей албадык дешти. Ошондо алсат, мен силерге бул сүрөнү дагы бир ирет окуп берем. Ким ыйласа ага бейиш важип болот. Ыйлай албагандар өзүн зордоп болсо дагы ыйласын деди дейт. Демек, баарыбызга айтылып атат ушул. Демек, апаңыз ушуну бизге жеткизгиси келип, ушу келиниңиздин түшүнө кирүү аркылуу сиздер үй бүлөңүздөр көп адамдарга жаттатууга себепкер болгонсуз. Бирок ушунун маанисин эми түшүнүп, эми ыйлап, анан бизди да ыйлатып отурасыз. Ошондо Аллах ыраазы болсун, айтып атат Аллах Таала Кур'анда: Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхакумут такасур. Топ көбөйтүү силерди алаксытат. Хатта зуртумул мақобир. Мүрзөлөргө коюлганча. Калла, жок, сауфа, жакында, та'аламун, билесиңер. Сумма, дагы, калла, жок, сауфа, жакында, та'аламун, билесиңер. Калла, жок, лау та'аламуна, билесиңер, илмал яқин. Силер айкын, ла тарауна, сөзсүз көрөсүңөр, ал жахим, тозокту. Сумма, кийин, ла тарауна, аныктана көрөсүңөр, айнал яқин. Сумма, ла туссалуна, кийин сураласыңар, яумайзин, ошол күнү, анин наим, берилген жакшылыктардан. Садакаллахул алийм деп Аллах Таала айтып атат. Демек, көрсө ушулардын баарын экен Аллахтын кудурет күч жардамы менен болуп атат экен. Алхамдулиллах. Ушу сүрөнү окуп баарыбызды ыйлаттыңыз, Аллахтын өзү эме кылган болсун, тосогунан өзү сактап беришин насип кылган болсун. Анан жана сиз уулуңуз тууралуу айтып өттүңүз, анан болуп аткан жашоодо андан кийин небереңиз дагы бир жалпы үй бүлө тууралуу айта кеттиңиз. Ошону дагы ушу Алланын баардыгы жакшылык, жамандык Алла Тааланын кудурети менен экен да, Алла Тааланын өкүмү экен. Илим алуу ушу бешиктен кабырга чейин дегендей, ошондон кийин биз илим ала баштадык да. Анан ушу каерге барсам изденип, неме кылып илим алдым, кызым. Ошондон кийин илим алып, Куранга болгон кызыгуубуз күчөп, ушу акыретти түшүнүп, акыретке ушу даярданып барыш керек экенин билип, ушинтип илим алып жатабыз иншалла. Анан ушу тагдырда жакшылык, жамандык Алла Тааладан экен. Анан ушу бир эң кичине балам ушу 87-жыл балам, эң кичинекей эле да. Мына Арашандагы теология институтун бүттү да. Ким дедиңиздер? Түрк, араб, анан кийин кыргыз тили, орус тили ушул немени бүттү. Куранды окуп, намаз окуп, ошону бүтүп, анан уну бүткөндөн кийин немен сельхоз институтуна тапшырды. 5 жыл окуп, анан сельхозго тапшырып, ушинтип, болот эле да ошол балам десем айтып атпайбы? Эне
эки дүйнөнүн немеси экен, керек экен бизге. Бул Билим жашоодо дагы, бул дүйнөдө дагы, о дүйнөдө дагы акыреттик жашоо дагы, акыреттик жашоо чын жашоо дейт. Анан ошентип сүйүнгөнүмдү айтсаң, эми мына намазды окуп, Куранды окуп, эми айланайын, бизге дуа кыласың деген болчумун да. Анан дуа кыласың деп сүйүнүп жүрүпмүн. Кийин экөөнү бүтүп, дипломдорду алып барган үйгө. Анан үйлөдүк. Анан кийин үйлөгөндөн кийин ушу 1 жыл калганда үйлөдүк. Сельхозду бүтүп берди. Анан үйлөсөк, анан келинди дагы алып келип, экөөң эме окууң бүткүчө эми экөөң ушул жакта эме кылгыла деп Бишкекке жөнөттүк да. Анан келинди дагы ушу Куран курсуга тапшыртып, анан кийин жолук салдырып, анан балам ошентип анан эме кылды. Келин дагы Куран окуп, эме кылып жүрдү. Кийин анан балалуу болду. Ошо 7 айлык неберем болду. Анан жакшы эме болбой калган окшойт. Анан Ошондо уулуңуз биринчи өтүп кетти же, небереңиз биринчи? Неберем биринчи өтүп кетти да. Анан мен ошондо давлениям көтөрүлүп, али неме болуп жүрчү элем да. Анан Кудай деп улур кегиче бир тоокту сойдум мен өзүмчү. Эме кылып эч келбейт да, төрөбөй жатат дейт, неме болуп жатат дейт. Анан ошентип анан төрөтүп алды. Келиним дагы эсен аман төрөтүп алды. Эми өлүк экен да, баласы кыз экен. Ичинен элеби? Ичинен эле өлүп калыптыр. Айтам го, кыймылдабай калды деп кеткен. Анан ошентип келип анан мен анан доктурдан чыгып келди. Анан мен эме болуп калгам да, доктурга давлениям көтөрүлүп. Анан эне ошого давленияңыз көтөрүлдү. Эне менин тагдырымда кандай күн турат Алла билет деген да. Ошондо балам ошо ого эме кылбаң, менин тагдырымда алы кандай күндөр турат деген эле. Сизге кайрат айтып эми. Анан ошондон кийин анан Жолкурсанан дейсизби? Ошондон кийин анан айылга силерге үй салып анан иштейм деген да. Иштейп анан силерди жакшы үйгө киргизип коюп, анан кийин неме кылам деп иштеп келем деп келген максаттары болгон, ушундай жакшы тилектери болгон, сиздерди ачык умурага алып барам деп. Ушинтип Аллахым ким планы башка экен көрсө, өзү айткандай анын тагдырына жазылган. Тагдырымда кандай күндөр бар деген да мага. Ошону карабайсызбы? Билгендей. Ошондой күндөр бар экен. Билим эси да ошон үчүн айтып атат. Ушул анан жолдошуңуз да таксырыңыз өтүп кетти дейсиз. Жолдошум Ошол убакта эми атасынан биринчи баласы өтүп кетип атат, баласынан биринчи небереңиз өтүп кетип атат. Неберем өттү, анан кийин балам өттү, ошентип анан келин кетти. Ошентип бир семья кетти да энди. Мен ошого дагы мындай Алла Таала сыноо берсе, чыдабашка айла жок экен да, кызым. Көтөрөт албаган сынооду бербейт деп го. Жашоодо болуп аткан ар бирибизге бул экен таасир болуп куялар. Сабак алсак болот экен. Ошентип анан Аллах разы болсун. Анан таксырыңыз ажык алып барып таксырым анан 17-жылы ушул балам ушундай ниет кылган эди, ажыга барыңыздар деп эме кылган эле деп анан кийин ниет кылган экен да, энди балам ушунчу эле деп. Анан 17-жылы жазылып, анын ооруп калганынан бул жыл барбай, ана адам өлгөндөй болот экен да. Мен болсо барабыз экен деп таза сүйүнүп эме кылгам, кара. Бул жыл кандай өттү, 1 жыл. Бул жыл бара албай, кийинки жыл анан кийин 18-жылы бардык. Барып анан кийин иншалла Аллага шүгүр. Ошо ата-энелерибизди ажы бадал кылып келди. Жайын өзү тапкан акчасыга эме кылып анан ошо баламды дагы неме кылып келди акылай. Үйдө турат да немелеричи. Кудай кааласа акыретинен берсин деп канча дуа кылдык, Арапатта туруп ошолорго түз барат экен да, ояктагы дуаларыбызчы. Кудай кааласа иншалла акыретинен берсин. Дагы эле сен бизге дуа кыласың дептин да. Азыр эми өзүм дуа кылып отурам. Ошо тагдырга өкүмүнө моюнсунат экенбиз да. Саздага койгонумда да баардыгы көрүнөт да, акылай. Ошо өзүм дуа кылып отурам, кызым.
Ошон үчүн Алланын өкүмү экен. Кудайга жакшылык шүгүр. жамандык Аллахтан деп билген Алладан үчүн, деп сиз билим алган үчүн ушунча. ушундай экен балам. Анан ушул жерден дагы бир окуялар сиз айткандай баягы биз ойлобогон жактагы оюбузга келбегендер болот экен да. Мени ушул энеңерди карагыла деп эмне кылат эле кожоюнчу. Мен уруп жатпам, 1 жыл уктурда жаттым. Сиз кетет калат го деп сизди аяп жүрсө балаңыз ошо өзү кетти анан. Андай кожоюнуңуз кетип Ошон калды. кийин кожоюнум кетти да. Ушу баламдын эмеси өйдө боло албай эме кылып өпкөмдү суу басып кетиптир акылай. Анан ошо өпкөдөн суу алды, анан кийин ошондон кийин анан жакшы болдум да. Ошондо айткан эле да, неме ысык суукка болбойт десе, анан ажыга жазылдым десе, кайныларым урушат да неме абасын. Сен дейт эме сиз жеңимди өлтүрүп алыш керекпи буяка ыстыкка барып 60 градус ысык болот уякта дейт да. Шифа таап келдиңиз аяка. Кожоюн эми шифа болот деп эмне кылган экен. Анан барып Аллага шүгүр, ошонун жакшы барып эме кылып келдим. Коляскага салып айдайсыз дейт бир кылдары, анан коляскага түшөмбү деп таң калып коем да. Анан жок, жакшы эле болдум. Бир эки күн эме болдум, кийин Аллага шүгүр ажылыктын эмесин аткардым. Алла Таала кабыл кылсын. Балам, дуаларыбызды кабыл кылсын. Алла чакырганына чексиз шүгүр өргөзсүн. Баардык ушул жерде угуп аткан, көрүп атканына баарыбыз чакырсын. Бейишинде да бирге кылсын. Апаңыздын да жаны жанатта кылсын. Амин, амин. Ушуга карай дагы апа биз мына куттуу Рамазанга аман эсен ушу Куран айында ушу баратабыз, аман эсен баарыбызды жеткизсин Аллахым. Бул сизге бизден кайда да. Анан мына жерде эме болуп атат да. Мына таңда кечте тилебада бир болуп, мына Аллахым ушу баягы алымдарыбыз аркылуу чындык менен жалганды ажыратуучу Куран тафсир менен окуп атабыз, мына биринчи китептери менен мына китептерди Аллахым бизге алымдарыбыз аркылуу өздүгүп жеткизип баяндап берип атат, бизге чейин кандай коомдор өткөн, кандай эмелер болгон. Демек баягы баары эле биз ойлогондой боло бербей, Аллахтын өкүмү болуп атат. Ошол жерде Аллахтын жардамы менен отурабыз. Анан ушу ыйык куттуу Рамазан айына аман эсен баарыбызды жеткизсин апам. Ошондой ажыл умралардын далайын насип кылып, улуубуз урпагыңыздан хайыр салым карекелер чыгарсын. Ушул жерден дагы мен бир оюма келип кетти да, Аллахым өмүрүбүзгө, убактыбызга баарына береке берсин деп тилейбиз го. Аллахым чексиз соопторду кабыл кылсын, берсин. Аллахым ниетибизди бир гана Аллахтын ыраазычылыгын үмүт кылып, соопторун үмүт кылып отурабыз. Ушул жерде башкаларга да сабак берип, кичине дүйнө түшүгүнөн арылып, кичине акыретин да куруп калса деген ниетте иншаллах. Анан ушул Рамазанга бир жума калганда медресеге сабакка барсам, звонок келип калды да, устазымданчы. Ушундай бир жаш келин өтүп кеткен экен, ошо сөөк жууганга киши табылбай атыптыр. Анан кепин сепин кармалашпышкача келе аласыңбы деп, анан сабаман суранып алып бардым. Көрсө Аллахым баягы тааныбаган, түрүбүздө көздөшүп көрүшпөгөн башка бирөөнүн деле мейтин сөөгүн жудуп коет экен да. Ошону да багы бар келин экен. Бирок эме да, мында ошондон сабак алдым мен. Баягы мен да чоң энем, өзүмдүн энем өтүп кеткенде ойлоп турмун, ошолдой болуп карып, анан мен өлүп, ушундай карлыкка жетип өлчүдөй болуп, анан тиги мейтти жууп атканда ал менден жапжаш экен да. Анан ушундай дүйнө десем, тиги баягы улам жаңы чыккан кубалап алат экенбиз го, эми баары калат экен да. Көрсө жапжаш бойдон өтүп кетти. Анан ошону жууп атканда башкача сабак алат экенбиз да. Мен карыган апаларымды, эмелерди өткөндөрдү көрүп, мен ойлоп калыптым, мен да карып депчи. Жок деди да, ошону акылай сенден жаштар өтүп кетип атат деп, сиз айткандай астына балаңыз кетип калыптыр, небереңиз өтүп кетип. Анан мен ошондон кийин анан айттым да, бул дүйнөнү кубалабай, ушу Кураныбызды бекем кучактап, таңда кечте ибадаттарыбызды кылуу менен башкаларга дагы ушу биздин көзүбүздү кандай аян аркылуу, баян аркылуу мынантип көрсөтүп, карматып, Аллахым бизге сездирип баягы көрсөтүп аткандайын, ушуну да башкалар да билсе, сезсе, бул дүйнөнүн 5 күндүк ошо баягы азгырыгына алданып калбай, түбөлүктүү акыретинде тозоң же бейишиң күтүп турат. Ким кайсы амал менен келатасыңар, эмне камдап койдуңар деп айтып атат го Аллах тарап. Мына Хашр сүрөсүндө да биз таңда кечте окуп атабыз го. Жанагы белгилеп койгон, чаптап койгон жериңиз бар беле? Хашр сүрөсүнүн биз 548-бетте эле
дайыма окуйбуз го. Анда деле Аллах Таала Уй Куранда айтып атат, ошону окуп кетеличи. Ушунун баарын деле көрсө Аллах бизге айтып атат, Эй, 18 аятынан баштап кой, Аллахтын кайрылуусун окуп койгу, Аллах разы болсун. Эй, момундар, Аллахтан коркула жана ар бир жан эртең кыямат күнү үчүн эмнени, кандай жакшы иш-аракетти мурунтан даярдап койгонуна карасын. Аллахтан коркула. Аллах кылып жаткан ишиңерден кабардар. Алар силер дейт, Аллахты унутуп койгон, ал заттын буйруктарына моюн сунбаган. Андыктан Аллах аларга өзүн да унуттуруп койгон, өздөрүнө акыретте пайда бере турган амалдарды кылуудан жүздөрүн буруп койгон кишилер сыяктуу болбогула. Мына ошолор бузуку баш ийбеген кишилер дейт. Аллах мыйза сактанбосун. Тозок ээлери менен бейиш ээлери тең болбос дейт. Бейиш ээлери бакталайга жетишүүчү адамдар. Аллахтын тосогунан сактап, ошо бакталайга жетүүчү бейиш ээлерден кылып баарыбызды бирге кылсын. Амин. Эгер биз ушул Куранды кандайдыр бир тоого түшүргөнүбүздө, сен аны тоону Аллахтан корккондон баш ийген абалда жарылып кеткенин көргөн болоор элең. Бирок айрым инсандардын жүрөктөрү тоонун ташынан да катуураак болгону себептүү аларга Куран аяттары да таасир кылбас. Биз бул мисалдарды адамдар үчүн, балким алар ой жүгүртүшсө деп келтирүүдөбүз. Аллах ушундай зат. Эч кандай кудай жок. Жалгыз анын өзү бар. Ал кайыпты жана көрүнөнү да, жашыруун жана ашкере нерселерди да билүүчү зат. Ал мээримдүү жана ырайымдуу. Аллах ушундай зат. Эч кандай кудай жок. Бир гана анын өзү бар. Ал жалгыз падыша. Баардык айып кемчиликтерден таза, аруу. Өзү каалаган пенделерин дүйнөнүн балээ апаттарынан жана акырет азабынан амандыкта кылуучу. Пенделеринин баардык иштерин көрүп күзөтүп туруучу. Кудурет ээси, моюн сундуруучу, жалгыз улуулук ээси. Аллах алардын шириктеринен, шерик кошуусунан аруу, таза. Ал Аллах жаратуучу, жоктон бар кылуучу, баардык нерсеге сүрөт кейип берүүчү. Анын эң сонун ысымдары бар. Асмандардагы жана жердеги бар нерсе ага таспих айтат. Ал кудурет жана даанышмандык ээси. Деп Садакаллаху алейхи. Аллах Таала бизге Куран Каримде эмне дайыма кайрылып атат. Демек ушу Хашр сүрөсүндөгү фазилеттеринде карай кетсек айтып атат, ушу кимде Хашр сүрөсүн таңда кечте окуп жүрсө, ушуга да амал кылалы, урматтуу угуучуларыбыз, көрүүчүлөрүбүз. Бунун баары Аллахтын кудурет күчү менен. Иншаллах астагфирулла. Хашр сүрөсүнүн акырындагы 3 аяттын фазилети. Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятында Алла Тааланын сулуу наамдары айтылган. Бул аяттардын касиети жөнүндө төмөндөгү хадистер келтирилген. Макил ибн Ясор радиаллаху анхудан риваят кылынат. Наби Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ким таң атканда аузу биллахи минас самил алим минаш шайтонир рожим деп кийин Хашр сүрөсүнүн акыркы аятын окуса, Алла ага 70.000 периштени өкүл кылат. Алхамдулиллахи роббил алам. Алар түнгө чейин ошол пенденин атына салават айтып турушат. Караңызчы, биз 5:30 тилаватта ушуну окуганда бизге Аллах кабыл кылсын. Некен 70.000 периштени өкүл кылат деп атат. Алар түнгө чейин ошол пенденин атына салават айтып турушат. Алхамдулиллахи роббил алам. Ким бул аяттарды кеч болгондо дагы, кечки тилавабызды кайра окуп атабыз го. Аллахым кабыл кылсын, ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирсин. Амин. Таң аткыча окуса дагы ошондой болот экен. Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятынын мааниси ушундай: Алладан башкасы жок. Ал зат көрүнбөгөндү дагы, акыйкатты дагы билет. Алла ар кандай акыйкатты дагы билет. Алла ар кандай айыптан күнөөсүз. Ал аяттарда Алланын Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Малик, Ал-Куддус, Ас-Салам, Ал-Муъмин, Ал-Мухаймин, Ал-Азиз, Ал-Жаббар, Ал-Мутакаббир, Ал-Холик, Ал-Бари, Ал-Мусаффир, Ал-Хаким сыяктуу сыпаттары айтылган болуп, жумурух алымдардын айтымында мына ушул аяттар ичинде Алланын аты азамы бар дейт.
Bir hadiste ушундай делинген: ким дейт Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуп, кийин ошол күнү же ошол түнү өлсө, баардык күнөөлөрү кечирилет. Альхамдулилlah. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: ким күндүзү же түнү Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуп, кийин ошол күнү же ошол түнү өлсө, ага бейиш насип кылынат. Хасан айтат: ким таң атканда Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятын окуп, кийин ошол күнү же бул аяттарды түнү окуп, кийин ошол күнү же түнү өлсө, ага шейит болуу мөөрү басылат экен. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Я архамар рахимин, келгениңиздерге ушундай баян таасир сабак бергениңиздерден Аллах ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Келиңиз апам, элибизге, журтубузга, ушу жалпы жааматыбызга, көрөрмандарыбызга дуба кылып берсеңиз, Аллахым ааламда алакан жаган жалпы мусулмандардын билип билбаган күнөө ката кемчилигибизди кечирип, өз таркөйүндө кабыл кылсын. Амин. Alhamdulillah. О Аллахым, өзүңө чексиз мактоолор, чексиz даңктоолор, чексиz шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, кутман сахабаларына да чексиз кыяматка чейин салам салаваттар болсун. О Аллахым, ушу эли жерибизге тынчылык болсун, аманчылык болсун, ар бир үй бүлөдө тынчылык, аманчылык болсун. Аллахым, ушу ооруп жаткан бир туугандарыбызга камил шифа берсин. Аллахым, илим алам деп жүргөн бир туугандарыбыздын Аллахым пайдалуу илим берсин. Артыбызда зурияттарыбыз, уул кыздарыбыз, урпактарыбыз баардыгы алим, каарыкелер чыксын. Баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, акыл ай, сагада. Аллахым, өмүрүңөргө, илимиңерге, рызкыңарга Алла Таалам береке берсин. Уул кыз урпактарыңдан алима, каарыкелер чыксын. Ушу артыңдан шагирттериң алим болуп, ушу ислам динине кызмат кылган инсандардан болсун. Эли жерибиз тынч болсун, элдин катарында баардыгыбыз тынч болоюк. Аллахым, ушу ислам динини берекелүү кылсын, эл жерибизге ушу илим алууга баардык бир туугандарыбызды насип кылсын. Илим алам деп жүргөндөрдү, сапарда жүргөн бир туугандарыбыздын сапарларын дайым бейката кылсын. Аллахым, өзү баштаган тууру жол менен, хидаят менен бейишти таба турган жолго салсын баардыгыны. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Рахматка архамар рахим. Ыраазы болсун апам. Дайым алтын башыңыздар аман болсун. Ажы ушундай алима, хафса, данышман, илимдүү апалардын дубасы менен элибиз жерибиз өнүгүп өткүндө тынчтык, бейкуттукта ушу айтылган дуа тилектерди Аллахым эселеп кабыл кылсын. Эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, аракетибизге Аллахым берекет берип, өз таркөйүндө ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип кабыл кылсын. Амин. Аллаху акбар. Урматтуу угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз, Аллахым амин деп алакан жайган ар бирибизди көрүүчү, угуучу баарынан кабардар, чексиз кудрети кандай игилден ар максат тилек болсо Аллахым жеткизсин. Эки дүйнө бактылыгын насип кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмненин жакшылыктарын сураса, Аллахым бизге да кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмненин жамандыгынан коргоону тилеген болсо, Аллахым өзү коргоп, өзү колдоп, баардык жакшылыктарын насип кылып, өзүнүн жаманын көрүү бактысын насип кылып, тоболору кабыл болгон, күнөөлөрү кечирилген, дуалары кабыл болгон, өзүнүн сүйүктүү тандалган Куран ээлеринен кылып, эки дүйнө бактылыгын насип кылып, дайым даражабызды бийик кылып, өзү коргоп, өзү колдосун. Амин. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабаннар. Ва адхилнал джанната мa'ал абрар я азизу я гъафар я роббил аламин. Бирахматика архамар рахим. Аллахым разы болсун, разы болсун Хафса апам. Дайым даражаңызды бекем кылсын, уул кыз. Урпаңыздан алтын апам, Хафса калыптелер чыгарсын. Алтын апам. Ушундай сабактарыңыздар менен сиздерден эртеңиздер келмешик. Сиздер кош келипсиң. Ушу Алла Таалам кирген кадамдарыңарга Алла Таалам эселеп сооп жазсын. Аллахым, келечегиңер кең болсун, асманыңар ачык болсун. Эл жерибиз тынч болсун, элдин катарында баардыгыбыз тынч болойлу. Акылай. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Балай сабактарыңыздан иншаллах бөлүшөбүз деп эметебиз убактын эмесине. Алла разы болсун, Алла разы кылсын баардыгын. Шукран. Амин. Көп окуйбуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.